Hi, hi, good morning. Today, 13 December 2021, Monday. सुप्रभात. आज 13 डिसेंबर 2021, सोमवार. सोमवार म्हणजे शंकराचा वार. ओम नमः शिवाय. आज नेहमीप्रमाणे कमवायचा दिवस आहे. ऑलवेज आय टेल यू दॅट मंडे इज द अर्निंग डे, वेनेसडे volatile डे, ऊपर नीचे, and Friday is a money going day, lost day. Okay. Now let's talk about Nifty, what it did on Friday, last session, and what is going to happen hopefully today. On Friday, Nifty closed at 17,511, made a high of 17,543 and a low of 17,405. Foreign investors sold nearly about 1092 in the cash market. They also sold in future and also sold in options. DI, domestic investors, just bought up in cash market nearly about 367 crores. Now, hopefully I will give the levels, resistance and support for today's market, which will go correct according to my knowledge. You can check with anybody else also. Today's Nifty value will be on the upper side, 17,560, and second variation will be 17,680. But it's difficult that Nifty will go up from here now onwards, since pressure of selling will come from today onwards, and the support for Nifty will be 17,390 on the lower side, and the bigger support of Nifty will be 17,000. If Nifty breaks 17,000 this week, I am talking about this week. If Nifty breaks 17,000 in this week, then you will soon see Nifty first 16,700, then 16,300, then no support, directly 15,300. Okay, it can happen in 2 months or 2.5 months, till Jan or Feb first week. Okay, time nobody can tell. Okay, I always tell you that if you want to play in Nifty call or put, you should play in 27 Jan expiry. If you want to play in stocks, then you can play in this month, because the market is volatile. Now talking about our positions, we are having positions in iShares put, and we are having position in Nifty put. iShares put is expiry is 30th December, around about 2400 put, and then 2500 put also we bought that day, and 24 and some other positions in iShares. Expiry 30th December. Listen carefully. Then we are having positions in Nifty 27 Jan expiry. We are having no position in Nifty in December month. Listen carefully. Please stop playing in weekly expiry. Please stop playing in monthly expiry. Current monthly expiry, that is December. If you want to put your money, invest your money, you can invest your money in Jan 27 expiry. Currently we are having our position in 16,500, 16,600, 16,700, and up to 17,500 likewise, and we are averaging it also. So make sure that you invest your money properly. Take the guidance of a broker or investment analyst before investing. All the views on this channel are for education purpose and my personal views. Please read my disclaimer carefully, and it's mandatory to read my disclaimer before investing. Okay, I am not a SEBI registered analyst. सुप्रभात. शुक्रवारी निफ्टीने क्लोज केला 17,511, हाय केला 17,553 आणि लो केला 17,405. फॉरेन इन्व्हेस्टर्सने नेहमीप्रमाणे माल विकलेला 1,092 करोडचा कॅशमध्ये. नंतर ऑप्शन्स आणि फ्युचरमध्ये पण त्याने माल विकलेला.
आणि डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्स फ्रायडेला थंड होते. जवळजवळ 367 करोडचा माल त्यांनी कॅशमध्ये बाय केला. त्यामुळे काही इम्पॅक्ट नाही बसला आणि मार्केट ऑलमोस्ट तसं पण फ्लॅट क्लोज झाला. फ्रायडे हा नेहमी धोकादायक मार्केट असं मी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी क्लोजिंग अशा प्रकारे दिली की लोकांना तुम्हाला पोझिशन घेऊच नाही दिलं. माझ्या मते आज मार्केट बऱ्यापैकी गॅप डाऊन ओपन होईल. ओके, किंवा असं पण करू शकता हे लोक आपल्याला चकवण्यासाठी मार्केट वरती ओपन होईल आणि बऱ्यापैकी पाडतील. त्यामुळे सावधानीने ट्रेड करा. आज कमवायचे दिवस आहे. तुम्ही कन्फ्यूज होत असाल तर प्लीज ट्रेड नका करू, कारण तुमचे पैसे महत्त्वाचे. आजच्या निफ्टीचे लेवल वरच्या साईडला असू शकतं. रेजिस्टन्स 17,560 आणि 17,680. पण मार्केटवरती टिकणं खूप मुश्किल आहे. बिकॉज फॉरेन इन्व्हेस्टर्स आता नेक्स्ट वीक ह्या वीकपासूनच पकडलं निघायचा प्रयत्न करणार. त्यांनी जो माल घेतलेला ऑक्टोबर आणि त्याच्या आधी पण सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये, तो आता विकायचा मौका आलेला आहे त्यांना. तर त्यामुळे प्लीज इंडियन इन्व्हेस्टर्स जे पण आहेत त्यांनी सावधानीप्रमाणे माल घ्यावा. मी तर म्हणतो माल घेऊच नाही सध्या, शांत बसावं, फक्त ऑब्झर्व करा. ज्यांच्याकडे कमी पैसे आहेत, ज्यांच्याकडे जास्ती पैसे आहेत त्यांना काय चिंता करायची गरज नाही, कारण पैसेच पैसे आहेत. ओके, निफ्टीचा सपोर्ट खालच्या साईडला असेल 17,000. खूप मोठा सपोर्ट येतो. जर ह्या वीकमध्ये निफ्टीने तो सपोर्ट तोडला तर निफ्टी 16,700 जाऊ शकते. त्याच्यानंतर 16,300 लवकरात लवकर पोचू शकते. आणि जर 16,300च्या खाली दोनदा क्लोजिंग दिली तर निफ्टी कधीही 15,300 टच करू शकते. आणि हे जॅन एंड किंवा फेबमध्यपर्यंत 100% होऊ शकतं. ओके, ह्या चॅनल जे पण व्ह्यूज मी टाकतो ते एज्युकेशन पर्पजसाठी आहे. त्यामुळे आपल्या ब्रोकर किंवा इन्व्हेस्टमेंट ॲनालिस्टशी चर्चा करूनच घ्या. माझा डिस्क्लेमर वाचणं खूप मॅन्डेटरी, कंपल्सरी आहे. ओके, कोणाच्याही लॉस आणि प्रॉफिटची माझ्या किंवा माझ्या कोणत्याही फॅमिली मेंबर्स किंवा माझ्या चॅनलचा रेस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे. ओके, सेकंड थिंग, आमच्या पोझिशन अशी आहेत क्लायंटच्या. आयशर मोटर्समध्ये आम्ही 2400 आणि 2500 आणि काही पोझिशन्स घेतलेले पुट 30 डिसेंबर एक्सपायरी. ओके, ती कंटिन्यू आहे 30 डिसेंबर. निफ्टीचे आमच्या पोझिशन्स आहे 27 जानेवारीचे. निफ्टीचे आमच्या ह्या महिन्याचे काही पोझिशन नाही. लिसन केअरफुली, लक्षपूर्वक ऐका. निफ्टीचे आमच्या ह्या महिन्यात काही पोझिशन नाही. जे पण पोझिशन आहे ते 27 जानेवारीचे 16,500, 600, 700, 800, 900 आणि 17,000. आणि सेम वे 17,100, 200, 300, 400 आणि 500 पण आम्ही त्या दिवशी घेतले. हा पुट आहे निफ्टीचा 27 जानेवारी. आमच्याकडे कॉलचे कुठलेही पोझिशन नाही आहे, एकही कॉल नाही आहे. वी आर नॉट हॅविंग पोझिशन इन कॉल फॉर एनीवन. माझं नेहमी हे तुम्हाला सांगणं असतं की विकली ट्रेडिंग बंद करा. ओके, मंथली ट्रेडिंग निफ्टीमध्ये बंद करा. यू शूड प्ले. तुम्ही नेहमी 2 महिन्यापुढे किंवा 1 महिन्यापुढे ट्रेड करा, नक्कीच तुम्हाला पैसे मिळेल. आणि जेव्हा पण तुम्हाला काय समजत नसेल त्यावेळी हेजिंग करा. कॉल आणि पुट दोन्ही घ्या. माझं हे चॅनल फक्त त्या लोकांसाठी आहे, लोअर मिडल क्लास, ज्यांच्याकडे जॉब गेलेले आहेत, ज्यांचे मागच्या करोनामुळे जॉब गेलेले आहेत, त्यांच्यासाठी स्पेशली हा चॅनल आहे. ज्यांच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट कमी आहे 10,000 20,000 त्यांच्यासाठी चॅनल आहे. पण त्यांनीसुद्धा कृपा करून दादी घ्यावी. मी नेहमी सांगतो, लिखाणाची सवय ठेवावी, वाचनाची सवय ठेवावी. जो माणूस आयुष्यात लिहितो आणि काय नाही लिहायचं, आपण काल काय चुकलो ट्रेडमध्ये, म्हणजे फ्रायडेला आपण काय चूक केली ते आता लिहा. आणि आज ते मार्केट ओपन होण्याच्या आधी ते वाचा की फ्रायडेला आपण काय चुका केली आणि त्याप्रमाणे आपण सावधगिरीने स्टेप्स घ्या. आणि त्याहूनसुद्धा तुम्ही म्हणजे कन्फ्यूज असेल तर काही करू नका. मार्केट जन्म का तुम्ही गेला पण मार्केट असणार. त्यामुळे घाई ना, असं नाही की आज शेवटचा दिवस आहे कमवायचं. ओके, तेव्हा प्लीज मेक शुअर की हे तुमचे कष्टाचे पैसे आहेत आणि त्यामुळे विचारपूर्वक इन्व्हेस्ट करा. कीप सेफ, keep smiling and stay safe, and please buy only Indian products to boost our Indian economy. प्लीज इंडियन प्रोडक्ट्स, भारतीय प्रोडक्ट्स बाय करावे. आपल्या भारतीय इकॉनॉमी सपोर्ट करा आणि आपल्या देशाला पुढे नेण्यासाठी एक योगदान करावं. टेक केअर, थँक्स, बाय.